असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो देख लवो ठंडिया ठंडिया हवावां ते ठंडा ठंडा यूके यूके दी ठंड देख लवो खासी ठंडक है अज। लेकिन मैं बस इस तरह दिखाने वास्ते तुहानूं निकल आई हाँ बाहर। हालांकि बाहर निकलना बनता नहीं सी बई सर्दी खासी है। सुबह तो इन्नी धुंध सी ना इत्थे कि अंधा धुंध धुंध वाला हिसाब होया सी। पर एवे कि हुण थोड़ा जिहा मतलब साफ होया, लेकिन पिछों बदल आ रहे ने। ए बारिश हले हो के हटी है कि मजीद बारिश होनी है। तो देखो जी हाय ला मैं की करा, सोहना सोहना पौधा मेरा जड़ा वे बिल्कुल ही जड़ा ना पतझड़ दे हो गया, टुंड मुंड हो गया वे। लो बई देख लवो मैनू बस पौधा जड़ा है ना बड़ा उदास उदास लगता है। शबीर हुसैन साहब ने उधर क्या सी ना मिपल जड़ा वे उदास उदास लगता है। तो देख लो बई पत्ते कित्थे गए ते एदा हुसन कित्थे गया। ए देख लो सारे पासे खामोशी है। लोग या तो अपनी जॉब्स से ने या अपने काम काज से ने, ते साडे वर्गे ख्वार जड़े ने बाहर निकल के पत्ते पे देखते ने, ढेरां दे हिसाब नाल पत्ते डिगे हुए ने। ते असी जड़ा वे अपने बूटे नूं देखण वास्ते निकल आए हाँ। तो चलो जी चलने अंदर जाके काम काज शुरू करिए। तो बस इन्नी रियायत मिलती है सानू पूरे दिन विच कि असी इन्ना टाइम बाहर निकल के ना ते तुहाडे नाल गपशप कर लैंदे आ। पकानी स्टार्ट करन लगे हाँ। सारी चीज़ां मैं कोल रख रही हाँ। बड़ी सादी जी हांडी है, ये कोई शशके वाली हांडी जिसको चाहिए ना वो तो भाई चला जाए फौरन ही दूर चला जाए। ये सादी सादी हांडी खानी है वो आ जाए जी, वो देख लवे तो भाई शायद उनको फायदा हो ही जाए। बहरहाल बहुत सादी आलू की भुजिया बन रही है। मैं आलू कट्टे ने और इनू ऑयल पा के असी आलू पा देवांगे। तो बस फिर थोड़ा थोड़ा सी हिलाते रहांगे स्टाइलों के नाल, इधरों उधर उधरों इधर, जिमें खिलाड़ी खेल रहे होंगे ना बॉल समीउल्ला के पास, समीउल्ला से कलीमुल्ला के पास, कलीमुल्ला से हनीफ खान के पास, बस भाई उस तरह तुसी आलूआं नूं भी ना इधर उधर फिरांदे रहना पूरे ग्राउंड में जड़ा ना तुसी उन्होंने सैर कराते रहना। थोड़े जे आलू भुज जाएंगे तो फिर असी बाकी चीज़ां इहदे विच शामिल कर देवांगे। बहुत ईजी है हांडी बनाना। लाइबा मैनूं कहंदी है, लाइबा का आज मैसेज आया कि खाला मैं आपको कॉल करती हूँ आप कॉल नहीं उठाती। जो मैं लाइबा नूं कॉल करनी आ लाइबा कॉल नहीं चुकती। हुण दसो साडे सितारे ही जड़े नहीं मिल रहे, असीं की करिए। कोई टाइमिंग के फर्क के नाल फिर इस तरह हुंदा मैं इस टाइम किचन में लगी हुंदी आ ना अपना काम काज करना। तो बई एक यूट्यूबर की जिंदगी सिर्फ यही थोड़ी है बैठ के गप्पा मार लवो तुहाडे नाल। तुसीं उहनूं टेबल ते देख लिओ, तुसीं कहंदे होगे आप भी बड़ी है तो फारक बंदी है, पर ऐसी बात नहीं है। सानू हांडी भी बनानी होंदी है, रोटी भी बनानी होंदी है, सब काम करने होंदे ने। तो लाइबा में क्या लाइबा बस मैं की करा, तेरे तो मेरे सितारे नहीं पे असल मेलते, हुण की करिए। तो इश्क के इम्तहान जड़े ना हाले होर हैगे ने। सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तहान और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है। लो भाई ये चले जाएंगे टमाटर, 2 अदद टमाटर असी सोहने सोहने कट ले सन। देख लो भाई असी वो शामिल कर देंगे इनू, थोड़ा जहा इनू थोड़ा जहा इन्हों भी सैर करा देंगे। चल भाई तुम भी थोड़ा जहा गेड़ा कड्डो, दे दे गेड़ा दे दे गेड़ा। तो लो भाई ये जाएगा लाल मिर्च हसबे जायका तुम पानी है। बई जागते रहना, साडे ते ना रहना, तो साडे हिसाब दे नाल ना पाइयो, अपने हिसाब दे नाल ही पाइयो। नमक और लाल मिर्च ये जाएगी। तो बई तुम पता चले बहुता सारा पा लो तो फिर कहो कि बई ये जड़ा रेसिपी दसण वाले का कसूर है। हमारा कोई कसूर नहीं है भाई, हम आपको बिल्कुल बता रहे हैं कि आप अपने हिसाब से डालेंगे। जो भी डालेंगे ना वो कहते हैं अदालत में कहते हैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो बाकी बई असी सच के सिवा कुछ नहीं कहते। देख लो बई साड़ी हांडी, तो असी की कहते हैं ये नमक मिर्च पा दिता है। नमक पाने के नाल इस तरह होएगा कि टमाटर फिर अपना पानी छड़ देंगे थोड़ा जहा। असी थोड़ी देर लिए अग बिल्कुल स्लो कर देवांगे, जिन्हें घट तो घट सब तो स्लो मैं कर दी अग। और इनू असी थोड़ी देर लिए ढक्कन दे के रख देवांगे, ताकि फिर जड़ा थोड़ी देर बाद असी देखांगे साडे आलू जड़े ने
ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਆਲੂ ਜਲਦੀ ਗਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਆਲੂ ਬੜੇ ਹਲਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾ, ਬਾਜ਼ ਆਲੂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਖੜਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਮ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਟਮਾਟਰ ਗਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਹਾਂਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ। ਬਸ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਔਰ ਝਟਪਟ ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਫਰਿੱਜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਿੱਜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਆਲੂ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਰੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਈਏ, ਚੱਲ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਲੂ ਦੀ ਭੁਜੀਆ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਟੇਸਟੀ ਭੁਜੀਆ ਬਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਭੁਜੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਲੂ ਕੀ ਭੁਜੀਆ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਵੋ ਭਾਪ ਉੱਠਦੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੋਹਣਿਓ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਠੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੌਸਮ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੜਾ ਛੇੜਦਾ, ਨਾਲੇ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜਦਾ। ਤੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੜਾ ਛੇੜਦਾ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੌਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈ, ਮੁਸਲਸਲ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਹੁਣ खासी आ रहे हैं। पसीने इस बात की गम्माजी करते हैं, ऐलान करते हैं कि हमारे अंदर चर्बी की वाफिर मकदार मौजूद है और जी हौली हौली पिघल दी है। तो चलो भी ठीक है, कोई गल नहीं, सब चलता है। ਤੇ ਪਾਕ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਨਾਈਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਪਾਕ ਵਿਲੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਈਸ ਆਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਬਹਿਰਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹਾਰਟ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੇ ਲੁੱਕ ਯਮੀ ਐਂਡ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗਾਜਰ ਦੀ ਖੀਰ ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਾ ਹਲਵਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿੱਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਬਈ ਇੰਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਈਏ, सारी दुनिया वापस मुड़ पई उन्होंने वाली। तो एक इतना मोहलत दे दो कि हम एक घूंट कॉफ़ी का पी लें। ज़बरदस्त। अच्छा जी, उज़मा कहते पे ने आपका व्लॉग देखे बगैर नहीं रह सकती, आपको कभी भूल नहीं सकते। तो बहुत शुक्रिया उज़मा कि तुसी सानू भुल नहीं सकते हो। यही सब तो वड्डी गल है कि वरना अजकल के लोग बड़ी छेती भुला देंगे ने कि बिल्कुल आसानी दे नाल, बिल्कुल आसानी, बहुत
ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੇਕਰ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਵਲੀਨ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਜ਼ਮਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇसी ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਏ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਪਰ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਚੈੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਖਾਮਖਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੀਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਗਜਰੇਲਾ, ਕੱਦੂ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਤੇ ਲੌਕੀ ਦੀ ਖੀਰ, ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਤੇ ਪੰਜੀਰੀ। ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਕਈ ਵੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਚਾਹੇ ਫਰੂਟ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਈਏ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵਿਲਾਉਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਫਰੋਲਨੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਜ਼ਨ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਦੇ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਜ਼ਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਮਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ, ਨਸੀਬਾਂ ਡਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਨਾਹੀਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਕਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। राय साकिब साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ AK ਐਜੂਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ AK ਐਜੂਕੇਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਟੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨਾ YouTube 'ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਿੱਥੇ ਫਸਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ YouTube 'ਤੇ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਖਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। तो भैया ते खिलाड़ी ने एजुकेटर वाले जड़े ने, ते बस असी तो भाई खिलाड़ी तो नहीं हाँ, असी अनाड़ी हाँ। तो अनाड़ी जो है वो जो है ना AK एजुकेट के और आ जाते हैं प्रोग्राम में, असी देख के अपनी गलतियाँ। बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने ज़बरदस्त लिखिया, नाल सोहना जिहा दिल भेज दिता, बहुत शुक्रिया तुहाडा दिल का। तो देसी फूड बाय इंग्लिश कुक, उन्होंने तो भी दिलों के लाते ने ढेर। उन्होंने बहुत शुक्रिया कि तुसी आए और तुसी दिलों के लाते ने साडे वास्ते ढेर। तो इन्ना जड़ा वे उन्हों का कमेंट मैं पढ़नी हाँ, लेकिन उस तो पहले इन्हों का कमेंट मैं बिल्कुल अखीर च पढ़ांगी। तो शबीर हुसैन साहब कहते हैं असी तो बचपन तो
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਗਾਜਰ ਦੀ ਖੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਜਰੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਵੱਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਖੋਏ ਵਾਲਾ ਪੇਠਾ, ਦਾਲ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਗਰਮ ਹਲਵਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਜਰੇਲਾ ਤੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਸੰਤ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਸੰਦੇ ਕਲੇਜੀ ਦਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਤੇ ਸੀਖ ਕਬਾਬ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਂਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਲਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਸਹੀ ਮਜ਼ੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸੋ ਕਿ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਸੋ ਤੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੋ ਗੁੱਡੀਆਂ। ਕਿ ਦਿਲ ਹੁਆ ਬੋ ਕਾਟਾ, ਕਿ ਦਿਲ ਹੁਆ ਬੋ ਕਾਟਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਹੁਆ ਬੋ ਕਾਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋ ਕਾਟਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਬਸੰਤ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਮੇਵਾ ਜਾਤ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨਾ ਦਸਤਿਆਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਸਤਿਆਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਲੌਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਬਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਕੌਲ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਬਕੌਲ ਸਲੀਮ ਖਾਨ, आंसू निकल आए तो खुद पहुँचिएगा, लोग पहुँचने आए तो सौदा करेंगे। बहुत शुक्रिया शबीर हुसैन, तुसी कि दिल वाला दुखड़ा किसी ਨੂੰ नहीं सुनाईदा ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋ ਲਵੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਿ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਲਾਮ, ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਜਰ ਦੀ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਬੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਨਸੀਮਾ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਬਰਤਨ ਧੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪੌਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਜਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਖਾਓ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾਓ, ਗਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ।
ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਠੰਡ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਓ, ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁਲਫੀਆਂ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾਈਸ ਟਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਨਾਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਹੀਦ ਮਹਿਮੂਦ अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या खूब खीर है। तो उन्होंने किया कि बाजी कभी पम्पकिन का हलवा बनाया आपने? तो मेरा जवाब है कि ना ना बई ना ना चन ना, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਪੰਪਕਿਨ ਦਾ ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। तो उन्होंने किया कि मामू की वफात का बड़ा उन्होंने भी बड़ा सुन के ना बड़ा लग्या। बहुत शुक्रिया नाहिद कि तुसी की कहते हैं असी थोड़ा उस स्पेस चो निकलीए कि फिर मैं बस दफा रो पैनी हाँ, तुसी भी सारे परेशान हो जाते हो, लेकिन मैं तो फिर वही कहनी हाँ ना कि यह दिल ने किते ना किते तो पार आता है, यह दिल ने किते ना किते तो उछल ही आता वे। इस तरह फिर असी अपनी यादां शेयर कर लेने। बहुत शुक्रिया। तो तुहानूं सारिआं नूं एक गल होर दसां, कल मैनूं एक इंस्टा के उपर अचानक नज़र पड़ी, मेरी एक मैसेज आया, तो मैं मैसेज देखिया और नाहिद महमूद का सी। नाहिद महमूद ने कल बनाया पंपकिन का हलवा सूजी के नाल। उन्होंने मैंने शेयर किया, उन्होंने कहा कि बाजी मैं की कहते हैं इस तरह की यादां बंदा किसी अपने दे नाल ही शेयर कर सकता है। मैं आज हलवा बनाया तो मैं तुहानूं भेज रही हूँ, देखो तुहानूं कैसा लग रहा है, तुसीं कदी बनाया कि नहीं बनाया। यूट्यूब पर तो उन्होंने कॉमेंट किया ही, लेकिन वो इंस्टा के उपर मैंने उन्होंने बकायदा एक तस्वीर भेजी और बड़ा खूबसूरत इन्होंने हलवा बनाया हुआ सी और बहुत चंगा। तो और मैनू सब तो चंगी गल है लगी, मैनू लगता है कि थोड़ी थोड़ी चाहे थोड़े दोस्त हो, मेरी थोड़ी जी कामयाबी हो गई है। मैनू इस सेंस में मैं कामयाबी कह रही हाँ कि तुसी आंदे हो ना, तुसी बिल्कुल बाजी ही मैनू समझते हो, तुसी मैनू अपनियां गल्लां चीज़ां शेयर कर लेंदे हो। तो मैनू बड़ा चंगा लग्या कि तुसी क्या कि इस तरह की यादां या चीज़ां तो इंसान अपनी मावां दे नाल ही शेयर कर सकदा। भैन मैं तुहानूं अपना समझ के भेज रही हाँ तस्वीर, तुसी देखो बहुत अच्छा बढ़िया होया सी। नाहिद मैनूं बहुत चंगा लग्या देख के और मैनूं सब तो ज़्यादा खुशी आ हुई कि मैनूं इस तरह लग्या कि मैं मेरी ज़ारे तुसी मेरी भैन ही हो, तो मैनूं इन्ना अच्छा लग्या कि तुसी मैनूं अपना समझिया, अपनी तस्वीर जी तुसी मेहनत की सी मैनूं भेजी, तो मैनूं बड़ा चंगा लग्या। इस तरह उज़मा भी मैनूं हर चीज़ से शामिल करते हैं, कोई तस्वीर भेज देंगे कुछ कर देंगे, तो मैनूं लगता है कि कामयाबी है कि कामयाबी यही तो नहीं होंगी कि तुहाडे इर्द गिर्द लोगों का जमघटा लग्या होवे। कामयाबी यह भी तो होंदी है कि बहुत घट लोग तुहाडे नाल होण पर बड़े मुखलिस और बड़े चंगे साथी होण। तो तुसी मेरे बड़े मुखलिस ते बड़े चंगे साथी हो। तो उन्होंने जिवें उज़मा ने कहा भी साडा असीं तुहानूं भुल्लणा नहीं। तू जहाँ कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना, तेरे दम से है सलामत ये बहार याद रखना। तू जहाँ कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना। तो हुण मैं पढ़ रही हाँ वो कमेंट जिन्हें मेरा समझो दिल हिला दिता, मैनू भी रंजीदा कर दिता। मैं भी मतलब थोड़ी देर मेरी अख भिज गई और बस मैं तुहानूं और कमेंट पढ़ के सुनानी हाँ। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए जीता हूँ, शायद कि कभी मिल जाओ कहीं मैं इसलिए जीता हूँ। क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ। ते इरना मुहम्मद का आया कमेंट, खासा लंबा कमेंट है। उन्होंने कमेंट ने ना तकरीबन रुआ दिता मैनू, मैं बड़ी फीलिंग हुई। मैं फिर अज बड़ा अहद किया सी अपने आप के नाल कि मैं कोशिश करांगी मेरी अख च आंसू ना आवे, मैं उन्होंने दिलासा देना वे, उन्होंने हिम्मत देनी है कि मैं आप रो के उन्होंने कमज़ोर नहीं करना। तो मैं बड़ा अच्छे मूड के नाल सारे तुहाडे कमेंट के जवाब दिते। इस तो मैं सब तो अखीर में इन्हां दा जिहड़ा ना
ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਸੀਨ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹਸੀਨ ਇੰਨੇ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਇਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਮ ਇਤਨਾ ਜੋ ਮੁਸकुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗਸ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਜ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਸਾਥ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨੇ, ਪਲ ਪੁਸ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਲੌਗ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਫਹੂਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਿਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ YouTube ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਹਿਦ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ, ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੌਸਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ YouTube ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੁਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲ ਲੈਂਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਨਾ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਗਾਣੇ ਛਾਣੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। गाते रहो गुनगुनाते रहो, जिंदगी के दुखों पे मुस्कुराते रहो। दुख तो आते ही है, दिल जलाते ही है, दिल जले तो भी हंसते हंसाते रहो। गाते रहो गुनगुनाते रहो, जिंदगी के दुखों पे मुस्कुराते रहो। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਇਰਨਾ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਨਗੁਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਵਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਬਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਆਪਣੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੈਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲਾਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਰਨਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ और आज तक उन चीज़ों तो पीछा नहीं छुड़ा सके और हमें बना दिया इन्होंने डॉक्टर 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 ओ दिल का डॉक्टर, असी जी दिल के डॉक्टर। मैं तुहाडे सारियां दी डॉक्टर बन गई हाँ। तो हुण मैनूं एक वो लैणे पैणे सरिंजा टीके शीके ते नाल एक मैं मंगा लवांगी अमेज़ोन तो कितों जो डॉक्टर गले च पांदे ने। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦੋਜਹਿਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਜ਼ਮਾ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਹੀਦ
मैं हलवा कदी बनाया तो नहीं, तुहाडे सवाल का जवाब, मैं कदी नहीं बनाया। लेकिन ये साढ़े जिहड़े इत्थे पंपकिन जिहड़ा मिलदा वे वो पीला जिहा तोवा तोवा ढेर लगे पे ने बई इत्थे ते स्टोरां विच, क्योंकि हैलोवीन आने वाला वे ते बस लोग तैयारियां विच ने। ते ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਪੇਠਾ ਕੱਦੂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕਲਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਸਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੇਠਾ ਕੱਦੂ ਉਹਦਾ ਹਲਵਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਲੂਆਂ ਵਾਂਗੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਦਾ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਖਾਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਕੋਈ ਛਿਛਕੇ ਮਸ਼ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मैंने मैंने तन मन तुझ पर वारा, प्यास बुझी ना करके नजारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा। ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਖਾਸੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਏ 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 ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਸ ਬੈਠਦੇ ਰਹੋ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।